डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि जदों पारो जुरका दी चढ़ाई की खबर सुनी संगतां ने, ते संगतां बहुत ज्यादा उस दे वास्ते चिंतित होईयां। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहन लगे कि ऐसे महापुरखां दा सोग नहीं करना चाहिए, उन्हां दे वास्ते चिंतित नहीं होना चाहिए। चिंता ते सोग उन्हां मनुखां दा करना चाहिए ਜਿਹੜੇ कदे भी साध संगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ नहीं करते। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। कह दासन को धीरज दीन, दीन मने जो प्रेम बहीन। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, इस तरह के बचन कह के सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सारिया सिखां नूं धीरज दिता, जिहड़े कि बहुत ही ज्यादा पारो जी दे प्रेम दे विच आजिज हो चुके सन, बड़े दीन सन। बीन सिख सब ते खट लीन, लीन प्रेम में जिन मन कीन। जिन्हां ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे प्रेम दे विच अपने मन नूं लीन किया होया सी, ऐसे 6 सिखां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने चुनिया। नाम मोहरी छोटे नंदन, निकट हकार्यो कष्ट निकंदन। जिहड़े सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी सारियां ही कष्टां नूं, सारियां दुखां नूं नाश करन वाले ने, ऐसे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपने छोटे पुत्र मोहरी जिसदा ना है उस नूं बुलाया। आन कीन तिन पद पर बंदन, श्री गुर पित को चह अभिनंदन। सतगुरां ने छोटे सपुत्र मोहरी नूं बुलाया। मोहरी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे कोल पहुंचा है, आन के सतगुरां दे चरण कमलां दे उत्ते नमस्कार कीती है। श्री गुर पित को चह अभिनंदन, मानो के जड़ा मोहरी है वो मानो अपने पिता गुरु जी की प्रसन्नता लैनी चाहता है। पुत्र बिलो क्यों सथित अगारी, खट संग दे सिख गिरा उचारी। जदों सामने आन के पुत्र मोहरी खलोता ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्हां सिखां नूं बुलाया है, जिन्हां 6 सिखां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हुणे हुणे चुनिया सी। पारो परमहंस मम प्यारो, ताजियो शरीर स्वतीर सुखारो।
सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने मोहरी नूं आख्या कि पारो जिहड़ा परमहंस सी मेरा बहुत ज्यादा प्यारा सिख सी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने हे पुत्र बड़े सहज दे नाल उन्हें अपने शरीर नूं त्याग दिता। डले ग्राम अबै चल जाओ जथा जोग कर सब हर खाओ। गुरु जी ने बचन किया कि तू उस दे पिंड डल्ले दे विच चलिया जा और उन्हां दे परिवार नूं जाके साडे वल्लों तेरे दिओ। सुनत मोहरी होए कर त्यार पित बंदिओ अस पायस वार। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने पारो जी दे घर डल्ले विखे भेजण दा हुक्म दिता, उसे वेले कवि जी लिखते ने कि मोहरी जी तैयार होए ने बचन नूं सुन के और उसे वेले पिता दी आग्या नूं मन के उन्होंने घोड़े दी असवारी कर ली जाण दे वास्ते। सिख खष्ट को संग मिलाए अपर दास गण बोल रलाए। जेड़े सतगुरां ने 6 सिख चुने हुए सन उन्हां नूं नाल लै लिया है। इस तो इलावा होर भी जेड़े दास ने उन्हां नूं भी कह के नाल रला लिया। पंथ उलंग डले में गए तिनके सदन प्रवेशत पाए। मोहरी जी इस तो इलावा उन्हां दे नाल 6 सिख ने और होर भी बहुत सारे दास ने, सारे दे सारे मिल के डल्ले पिंड दे विच पहुंचे ने ते पिंड दे विच पहुंचण तो बाद फिर पारो जी दे घर दे विच चले गए। सबन उठ कर कीनो सन्माना बंदा चरण जोर जुग पाना। परिवार दे सारे जियां ने मोहरी जी दे चरण कमलों दे उत्ते नमस्कारां कीतियां ते बहुत ज्यादा सन्मान किया कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा साहिबजादा है। बैठे जाए सबन के माहू कुशल प्रश्न कह कर सब पाहू। सारियां दे विच जाके मोहरी जी बैठ गए ने और सारे जिहड़े परिवार दे मैंबर सन उन्हां नूं धीरे देण दा यतन कीता। पारो को सब करें सराहन जिसके संवसर दूसर नाहन। पारो जी दे बारे गल्लां करन लगे ने, बहुत ज्यादा पारो जी दी शलाघा करदे ने सारे दे सारे कि पारो जी बहुत वधिया मनुख सन जिन्हां दे वर्गा सिख बहुत औखा मिलदा है। कुल दीपक निज बंस उधारा तन सुछांद तज अंत पधारा। मोहरी जी ने बचन किया कि मानो पारो जुलका जी अपनी कुल दे एक दीवे वांगरा सन जिन्हां ने अपने कुल दा नां रोशन किया। इस तो इलावा अपने वंश का भी उन्होंने उधार किया। तन सुछंद तज अंत पधारा। इस तो इलावा सारियां तो वड्डी गल यह है कि अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने बड़ी सुखियाई दे नाल अपने शरीर नूं त्याग्या। सुने मोहरी ते सुख पायो हाथ जोर सब हुन सुनायो। जदों मोहरी जी ने इस तरह के बचन आखे ते सारियां ने बड़ा ही ज्यादा सुख मन्निया। हाथ जोड़ के फिर सारे दे सारे अर्ज करते ने मोहरी जी दे अगे, कहते ने सतगुर पुत्र सुनो तिन कीना अधिकारी पिख सब कुछ देना। कहते ने हे सतगुरु दे पुत्र, हे सतगुरु जी दे साहबजादे सुनो। अधिकारी वेख के पारो जी ने अपने शरीर छड्डण तो पहला कहते ने सारा जिहड़ा घर दा साजो समान सी ना ਉਹ अधिकारी जान के कईयां नूं वंड दिता। सतगुर कारण जान पर बीन बीन तीन वस्तु रख लीन। परिवार दे मैंबर कहते ने कि भावें बाकी दा सारा साजो समान वंड दिता, सतगुरु जी दे वास्ते उस सियाणे पारो जुलका जी ने कहते ने कि सारियां दे विचों 3 वस्तुआं चुन के रख लईआं। लीन वृत्ति परमात्म जाहे
ਜਾਹਿ ਨ ਕਹੂੰ ਆਨੰਦ ਕੇ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਸੁੰਦਰ ਚੰਚਲ ਬਲੀ ਸੁਰੰਗਨ, ਬਿਦਤ ਸਵਨ ਮੈਂ ਏਕ ਤੁਰੰਗਨ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਘੋੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਘੋੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੀ ਘੋੜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਕੀ ਸਮਤਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਤ ਰੱਖੀ ਤਿਨ ਸੋਈ। ਜਿਸ ਘੋੜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੂਖਮ ਵਸਤਰ ਮੋਲ ਬਹੁ ਕੇਰੇ, ਪਹਿਰਨ ਉਚਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੇਰੇ। ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਅਣਸੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਦਰਬ ਇਹ ਵਸਤੂ ਤੀਨ, ਇਮਕ੍ਰਿਤ ਕਰਤ ਤਿਆਗ ਤਨ ਦੀਨ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਕਰ ਬਸੇ ਜਾਮਨੀ ਤਹਾਂ, ਪਾਰੋ ਕੇ ਬਰਨਤ ਗੁਣ ਮਹਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਰਾਤ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਕਰ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਆਪਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁਦਾਇਆ, ਗੁਰ ਸਮ ਪੂਜਨ ਕਰ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਦੇ ਭੇਟ ਸੁਹਾਏ, ਬੇਦਾ ਹੇਤ ਮਗ ਕੱਛ ਚਲ ਆਏ। ਯਥਾ ਯੋਗ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਆਏ ਮੋਹਰੀ ਪੁਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ, ਗੁਰ ਪਦ ਬੰਦੇ ਨਮਰ ਵਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਡੱਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਪਾਰੋ ਕੀ ਗਾਥ ਸੁਨਾਈ, ਧਨ ਪਟ ਬੜਵਾ ਅਗਰ ਦਿਖਾਈ। ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਥਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧਨ ਪਟ ਬੜਵਾ, ਧਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।
ये तिन्ने चीज़ां मैं लैके आया। पीखी उपाय न पारो की जब सतगुर हृदय विचार करियो तब। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों पारो जी दे वल्लों भेटा आईयां चीज़ां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने देखिया ते फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी विचारन लगे कि ये चीज़ां किनू देनियां चाहिदियां। रामदास जान्यो अधिकारी वस्तु दई सौंप कर सारी। सोचण तो बाद सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने सारियां तो चंगा ते योग अधिकारी रामदास जी नूं मन्निया ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने रामदास जी नूं बुलाया ते तिन्ने ही चीज़ां उन्हां दे हवाले कर दित्तियां, उन्हां नूं सौंप दित्तियां। परम प्रेम ते कहियो गोसाई ए पारो मम भेट चढ़ाई। बहुत ज्यादा प्रेम दे नाल सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने रामदास जी नूं बचन कीता, कहंदे ने ए पारो मम भेट चढ़ाई। कहंदे ने हे रामदास मेरे प्यारे बड़े प्रिय सिख ने ये तीन चीज़ां मेरे चरनां दे विच भेटा रखियां। सो मैं तोहे बख्श कर देनी अंगीकार करो बड़ पेनी। मेरे प्यारे सिख ने जिहड़ियां चीज़ां मेरे वास्ते घल्लियां ने कहंदे ने कि वो सारियां दियां सारियां मैं तैनूं बख्श दित्तियां ने, इस करके इन्हां नूं तुसीं अंगीकार करना है, स्वीकार करना है। चपल तुरंगण अंगण सुंदर बलि विशाल बृंद गुण मंदर। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहते ने हे रामदास देखो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर अंगां वाली चंचल जिहड़ी घोड़ी है ये भी अर्पण कीती है। ये बड़ी बहुत ज्यादा है, मानो कि घोड़ी की है, ये ते गुणा दा खजाना है। अपर न दीजै आप अरूढ़ो पहरो तन पर अंबर रूढ़ो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने रामदास इस गल का ख्याल रखना है कि जिहड़ी घोड़ी मैं तुहानू ये दिती है पारो जी दी, इहदे ते तुसीं सिर्फ असवारी करनी है, किसी होर नू घोड़ी नहीं देनी। इस तो इलावा जिहड़े कपड़े मैं तुहानू दिते ने ये भी तुसीं आप ही शरीर दे उत्ते पहनने ने, किसी होर दे वास्ते ये कपड़े नहीं हैं। खर्चो दर बचाह होए जिसमें नहीं अधिकार अपर को इसमें। इस तो इलावा जिहड़ा तुहानू धन दिता गया है, जिहड़ी माया दिती गई है, ये जिथे तुहाडा जी करे उथे खर्चो। इन्हां तिन्नां चीज़ां दे विच किसे दा कोई अधिकार नहीं है। घोड़ी भी तुहाडे वास्ते है, ये कपड़े भी तुहाडे वास्ते ने, ये पैसे भी तुहाडे वास्ते ने। तिन्नां चीज़ां दे विच होर किसे दा कोई तलक नहीं। लेकर नमर होए पद बंदे गुर प्रसन्नता जान आनंदे। कवि जी लिखते ने कि बड़ी ही निम्रता दे नाल रामदास जी ने सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे उत्ते नमस्कार कीती है। गुर प्रसन्नता जान आनंदे कि गुरु जी ने बड़ी प्रसन्नता दे नाल बड़ी खुशी दे नाल ये तिन्ने चीज़ां मैनू दित्तियां ने। इस गल नूं जान के रामदास जी बहुत ही ज़्यादा खुश होए। इन प्रत होवत अदक अनुकूले लख गंभीर प्रेम को मूले। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरीके दे नाल रामदास जी दिन प्रति दिन सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे बिल्कुल अनुकूल हन, उन्हां दी आग्या दे विच चलदे हन ते दूसरे पासे लख गंभीर प्रेम को मूले। ते सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी भी रामदास जी दा बहुत गहरा जिहड़ा प्रेम है ना उहनूं वेखदे ने। अजार जरन आदक गुण हेरे साहत नम्रता सेव कनेरे। सहत निम्रता दे बहुत ज्यादा वड्डी सेवा रामदास जी ने कीती है। ते दूसरे पासे कहंदे ने कि अजर शक्तियां नूं जरन वर्गे जिहड़े वड्डे गुण सी ना वो सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने रामदास जी दे विच ही वेखे।
बख्शै बख्शिश करे निहाल, संगत रह सदायल बाल। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सारिया सिखां दे उत्ते वड्डियां बख्शिशां करदे ने, उन्हां नूं निहाल करदे ने। संगत सारी दी सारी मानो कि सतगुरां दे चार चफेरे रहिंदी। चाहे कामना प्राप्त होवे, सिमर नाम दरस गुर जोवें। संगतां कामना नूं चाहुंदियां ने, सच्चे पातशाह जी उन्हां दियां कामनावां नूं पूर्ण करदे ने। इस तो इलावा कहंदे ने कि संगतां नाम दा जाप करदियां ने ते गुरु दे दर्शन हमेशा करदियां। पीर रह बहु गोयंदवाल, चह मुकत को तज जंजाल। बहुत सारिया सिखां दी जिहड़ी भीड़ है वो गोयंदवाल दे विच हमेशा जुड़ी रहिंदी है। चाहत मुकत को तज जंजाल, मानो कि सारे सिख जगत दे जंजालां नूं छड्ड के मुक्ति दी चाह करदे ने। जिस पर कृपा दृष्ट पर जावे, सो जन चार पदार्थ पावे। कवि जी लिखते ने कि जेड़े मनुख दे उत्ते भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी मेहर दी नज़र पै जांदी है, उन्होंने चार पदार्थ मिल जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम ते मोक्ष, ये चार पदार्थ मन्ने गए ने। गुरबाणी दे विच पाठ भी आउंदा है, चार पदार्थ देते नहीं बार, के चार पदार्थ देन लग्या गुरु नूं कोई देर नहीं लगती। एक दिन सखा सबंधन माही, हो तो मोहरी बातन प्राही। एक दिन बहुत सारे संबंधी बैठे हुए सन, बहुत सारे मित्र बैठे हुए सन मोहरी जी दे, ते मोहरी जी उन्हां सारियां दे विच बैठ के गल्लां कर रहे सन। व्यवहारन की चर्चा करें, रीत अनेक बोल बो तरह। कम्मां विहारां दी चर्चा हो रही सी, अनेकां प्रकार दे एक दूजे दे नाल वचन विलास हो रहे सन। तहां मोहरी बात उचारी, जबकि हमने सुरत संभारी। बहुत सारे बैठे हुए सन, सारियां दे विच गल्लां कर रहे सन। मोहरी जी बैठ के करदियां करदियां गल मोहरी जी ने आख्या कि जदों दी मैं सुरत संभाली, लाख टका एक थान अशेखा, अबलो नहीं बिलोचन देखा। मोहरी जी कहन लगे कि जदों दी मैं सुरत संभाली है, जदों दा मैं वड्डा होया हाँ, 1 लाख टका एक जगह दे उत्ते इकट्ठा मैं कदे नहीं देखिया। नहीं पावे सतगुर को माया, करें हटावन है जह दाया। मोहरी जी कहंदे ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे हजूर भावें किन्ने भी कोई आण के माया अर्पण करे, सतगुरु सच्चे पातशाह जी उस नूं प्रवान नहीं करदे, कह के उस नूं हटा दिंदे। चाहत पिता गुरु जिस नाही, सो किस रीत आए हम पाही। मोहरी जी कहंदे ने कि साडे पिता जी गुरु जी जिहड़ी चीज नूं भाव के माया नूं प्रवान नहीं करदे, वो साडे हथ दे विच किस तरह आ सकदी है। भावें कि बहुत वड्डे वड्डे सिख वड्डियां भेटां भी सतगुरां दे चरणां दे विच अर्पण करना चाहुंदे ने, पर कहंदे ने मोहरी जी कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी उन्हां जादियां भेटां नूं प्रवान नहीं करदे। इस करके 1 लाख टका जिंदगी दे विच अपनी अखां दे नाल इकट्ठा मैं कदे नहीं देखिया। क्योंकि बार बार ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने इस गल का जिक्र किया है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी उन्ना ही धन पदार्थ प्रवान करते सन जिन्ना एक दिन दे विच खर्च हो जाए, वाधू हटा देंदे सन। हुण मोहरी जी भी उसे गल का जिक्र करते ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी माया नूं प्रवान नहीं करते। जिहड़ी चीज नूं साडे पिता जी एक जगह दे उत्ते बहुता प्रवान नहीं करते, वो फिर साडे भी हथ दे विच नहीं पहुंचदी। तिन को दियो पदार्थ आवे, होए कि नहीं कहां कर पावे। सारियां नूं कहंदा है मोहरी कि संगतां दे वल्लों दिते हुए जिहड़े पदार्थ ने
ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਗੁਰ ਸਭ ਜਾਨੀ, ਨਰਨ ਬਿਖੇ ਜਿਮ ਪੁੱਤਰ ਬਖਾਨੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਟਕਾ ਇਕੱਠਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਚੇਤਵਤ ਚਿਤ ਸੁਤ ਸ਼ੰਕਾ ਹਰਨੀ, ਦੋਸ਼ ਦਿਖਾਵੋ ਜਸ ਧਨ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਚਿਤਵਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸ਼ ਦਿਖਾਵੋ ਜਸ ਧਨ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਇਵ, ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਵ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਬ ਪਹੁੰਚੈ ਪਰਸਨ ਕਉ ਹਮੈ, ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਲਿਆਏ ਤਿਹ ਸਮੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤਰ ਤਰ ਆਗੇ ਬੰਧਨ ਕਰੈ, ਇਮ ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰ ਧਰ ਕੇ 5 ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 5 ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਗਰੇ ਨਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜੇਈ, ਗੁਰ ਆਇਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਰ ਤੇਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਉਹ 5 ਪੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰੇ। ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਤ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਸੇ, ਆਵੇਂ ਸਿੱਖ ਭੇਟ ਲੈ ਪੈਸੇ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਤਰ ਤਰ ਆਗੈ ਬੰਧਨ ਠਾਨੈ, ਦਰਸੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ 5 ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ, ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਲਾਗੇ ਬਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਏਕ ਜਾਮ ਲਓ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਬੈਸੇ, ਲੱਗਿਓ ਢੇਰ ਆਏ ਬਹੁ ਪੈਸੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੀਬ 1 ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1 ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ ਕੋ ਬੁਲਾਇਬ, ਟਿਗ ਬਿਠਾਏ ਕਰ ਪੁਨ ਸਮਝਾਇਬ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਲਾਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕੋ ਗਿਣ ਕਰ ਲੈ ਹੋ ਸੰਭਾਰੀ, ਖਰਚੋ ਜਿਹਠਾਂ ਚਾਹ ਤੁਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਰਚ ਸਕਦਾ। ਮਾਨ ਬਾਕ ਤਬ ਗਿਨ ਬੇ ਲਾਗਾ, ਭਏ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦੇਖਤ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੰਖਿਆ ਕਰ ਕਰ ਭੇ ਕਰ ਕਾਰੇ,
ਬਹੁਤ ਪਖਾਰੇ ਬਿਨ ਨਾ ਉਤਾਰੇ। ਗਿਣਦਾ ਗਿਆ ਗਿਣਦਿਆਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਤੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਖ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਉਤਰੀ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਬਚ ਕਹਿਓ, ਧਨ ਕੋ ਤੁਮ ਸੁਭਾਵ ਪੀ ਲਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੋਹਰੀ, ਧਨ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਚਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਛੋਹਤ ਭਏ ਕਰ ਕਾਰੇ, ਮਨ ਕਾਰੋ ਹੋਏ ਲਗ ਵਿਵਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਮੋਹਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਲਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰ ਰਖੀਅਤ ਭੌਣ, ਕਹੋ ਹਵਾਲ ਹੋਏ ਪੁਨ ਕੌਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਗਿਣਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਆਦੀ ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਟਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ, ਜੇਕਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਿਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚਿਤਵਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਕਾਰਾ, ਅੰਤ ਗਮਨ ਨਹੀਂ ਸੰਗ ਸਦਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਮੋਹਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਚਿਤਵਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤ ਗਮਨ ਨਹੀਂ ਸੰਗ ਸਦਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸੰਚਨ ਅਗ ਕਰ ਹੋਏ, ਯਤਨ ਅਨੇਕਨ ਤੇ ਅਵਲੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਮਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ। ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸਮੇਤ ਦੁਖਾਰੇ, ਭਗਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਗਨ ਪਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਇਆ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਗਨ ਪਸਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਪੁਨ ਰਾਖਣ ਮੈਂ ਤਰਾਸ ਮਹਾਨਾ, ਤਸ ਕਰ ਨਿਪ ਆਦਿਕ ਬਲਵਾਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਆਦਮੀ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਕੋ ਤਿਆਗ ਅਦਕ ਸੁਖਦਾਈ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਸੰਚੋ ਸਮੁਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ हे ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਦਾਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਸੰਚੋ ਸਮੁਦਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਰੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਇਹ ਧਨ ਸਭ ਕੋ ਸਾਰ ਪਛਾਨੋ, ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰਾਸ ਨਾ ਠਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰਾਸ ਨਾ ਠਾਨੋ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਸ ਜਨ ਕੈ ਪਾਲੈ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ਸਾਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਹਰ ਤਨ ਸੰਚੀਐ ਭਾਈ ਭਾਹਿ ਨਾ ਜਾਲੈ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਸੰਗ ਛੋੜ ਕਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਹਿ ਨਾ ਜਾਲੈ, ਜਿਸ ਧਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗ ਛੋੜ ਕਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀਅ ਨਾਲੈ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ ਪਾਹਿ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਇਸ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਅਸਲੀ ਧਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਕਨੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸਭ ਜਗ ਮੈਂ ਹਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਮਰ ਖਪੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਨ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾਰਦ ਬਿਨ ਸਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾਰਦ ਬਿਨ ਸਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਣ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਪਿਤ ਕੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਾਚੀ ਮਾਨੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਬੌਰੋ ਜੀਵਤ ਜਬ ਲਗ ਰਹਿਓ ਕਬੂ ਨਾ ਧਨ ਕੋ ਮਨ ਤੇ ਕਹਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਬਹੁਤੇ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੀਕੀ ਪਿਤ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਮਲ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਖ ਪਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਬਨ ਦੇਸ਼ ਮੱਲੇ ਕਰਤ ਤਰਵਰਨ ਕੋ ਤਿਉ ਨਰ ਭਗਤ ਆਸ਼ੇਸ਼। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਣ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀਮਈ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਸੇ ਕਥਾਨ ਸਕਲ ਦੇਸ਼ ਭੀ ਭਗਤ ਮਹਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਹ ਕਹਤੇ ਸੁਣ ਕਰ ਜਗ ਆਸੀ, ਆਨੰਦ ਧਾਰ ਬਸੈ ਗੁਰ ਪਾਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੀ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਠਾਂਡੇ ਦੁਆਰੇ, ਦੇਤ ਜਨਨ ਕੋ ਖੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰੇ। ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਧਰਮ, ਅਰਥ ਤੇ ਕਾਮ, ਮੋਕਸ਼, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਮ ਚਿਤ ਚਿਤਵੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੋ ਬਿਦ ਬਣੇ ਆਣ ਤਤ ਕਾਲ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿਤਵਨੀ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਜਨ ਕਰ ਗੁਰ ਥਿਰੇ, ਭਾਨੀ ਆਏ ਦਰਸ ਕੋ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਖ ਤਨ ਜਾ ਪਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲ, ਸਿਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸ ਅਬ ਤਨ ਪਰ ਹਰੈ, ਕਹੋ ਪੁੱਤਰੀ ਕਿਆ ਤਬ ਤੂੰ ਕਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਰਾਮਦਾਸ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਹੇ ਪੁੱਤਰੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਛਿਨ ਪੰਗਰ ਸਭ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਬਿਨ ਸਤ ਤੁਰਤ ਨ ਕਰਹੀ ਧੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਛਿਨ ਪੰਗਰ ਨੇ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰੀਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੀਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਨੀ ਮਹਾ ਚਤਰ ਸਭ ਜਾਨੀ, ਹੋਤ ਨ ਕਬਹੂ ਕੂਰ ਪਿਤ ਬਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸਚੈ ਤਾਰੇ ਸੀ ਪਰਕਾਰੀ, ਕਰਤ ਸ਼ੀਘਰ ਨਕਨਾਥ ਉਥਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਿਤ ਕੇ ਧਰੀ ਅਗਾਰੀ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਮੁਖ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੀ। ਆਪਣੀ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਨੱਥ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਪਰਕਾਰ ਕਿਆ ਕਰਹੁ, ਜੇ ਵਿਧਵਾ ਕੇ ਧਰਮ ਸੋ ਤਰਹੁ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਹਾਗਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਧੂਰ ਮਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਔਰਤ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਮਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨੱਥ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਧਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਦੋਂ ਚਿਤਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੋ ਜਰ ਕਰ ਪਤ ਕੇ ਸੰਗ ਸਧਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਸੜ ਜਾਵਾਂਗੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਜੋ ਤੁਮ ਆਗਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਰਹੁ ਨਿਸਚੈ ਮਰੋ ਸੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਰਹੁ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੜ ਕੇ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਓਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੀ। ਜੋ ਤੁਮ ਆਗਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਰਹੁ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮਰੋ ਸੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਰਹੁ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ ਹੇ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਣ ਸੁਮਤ ਮਹਾਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਹੇ ਪੁੱਤਰੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਨ ਕੋ ਰਾਖ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਅਬ ਮੈਂ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਔਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਅਬ ਮੈਂ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਕੀ ਬੈ ਅਬ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਅਵਧ ਆਜ ਦਿਨ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ। ਤਿਨ ਜੀਵਨ ਕੋ ਆਣ ਉਪਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਨਿਸ਼ਚੇ ਇਮ ਲਿਆਏ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਧੀਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਨਿਸ਼ਚੇ ਇਮ ਲਿਆਏ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਬਲ ਅਬ ਮੈਂ ਦੇਵੋ ਹਿਤ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਸੁਭ ਲੇਵੋ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਤੇ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰ ਬਲ ਮੈਂ ਅਬ ਦੇਵੋ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਮ ਕਹਿ ਰਾਮਦਾਸ ਬੁਲਵਾਏ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ ਭਲੇ ਸਮਝਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਓ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਸੁਤ ਤੇਰੀ ਅਵਧ ਬਿਤਾਈ ਮੈਂ ਅਬ ਜਾਣ ਲੀਨ ਅਗਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਣ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਤ ਸੰਮਤ 8 ਚਾਰੀ ਆਰ ਬਲਾ ਹਮਰੇ ਤਨ ਸਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ 112 ਵਰੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ। ਅਬ ਖਟ ਬਰਖ ਇਕਾਦਸ਼ ਮਾਸ ਦਿਓਸ ਅਸ਼ਟ 10 ਛੇਸ਼ ਰਹਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਸੀ 112 ਵਰੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 ਵਰੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੋਹਿ ਮੋਹਿ ਮੇ ਭੇਦ ਨ ਰਹਿਓ
एक स्वरूपता दोनों लहियो। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने बचन किया कि हे रामदास, तेरे विच ते मेरे विच कोई भेद नहीं रहा, मानो कि असीं दोवें इक्को ही स्वरूप हां। सो अपने हम तुमको दीनस, प्रेम भगत में लीन प्रवीणस। कहंदे ने हे रामदास, तू प्रेमा भगती दे विच हमेशा लीन रहना है। तेरी उम्र खत्म हो चुकी है, पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जिहड़ी साडी उम्र हुण बाकी रहिंदी है ना, वो सारी उम्र असीं तैनूं दिंदे हां। भाव के 6 वरे 11 महीने ते 18 दिन साडी उम्र अजे रहिंदी है, ये असीं तैनूं दिंदे। जल को भरियो होत घट जैसे, पर उदत लह एकता तैसे। सतगुरां ने बचन कीता कि तेरा ते मेरा स्वरूप इस तरह दा है जिवें कि पानी दे नाल जेकर घड़ा भरिया होवे ते उस भरे होए भरपूर घड़े नूं जेकर सागर दे विच पा दईए ते ओह अभेद हो जांदा है। इसे तरह तू मेरे विच अभेद है। प्रेम भगत अस तोवे और बसी, बसी कीन मोको कर जिसी। कहंदे ने कि प्रेमा भगती इस तरीके दे नाल तेरे हिरदे दे विच वसी हुई है कि जिस प्रेमा भगती ने मैनू वस दे विच कीता होया। किस तरीके दे नाल अगे सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी नूं सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी गुरियाई बख्शणगे, जिस तरीके दे नाल ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी इस कथा नूं अगे बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जाच। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवनहार। हे संतह कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हौ दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड कहो, मेरी है प्रणाम।